बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब तो पहले मैं सलाम दुआ जनाब खुशहाल ठीक ठाक तबीयत सेहत बच्चे ठीक। अज दोस्तों जी साड़ी स्पैशल वीडियो है वो जिमीदारों वास्ते है, क्योंकि अजकल तुहानू पता है कि जिन्होंने धान काश किया है तो पानी की बड़ी कमी महसूस हो रही है, तो पानी भी 1500 के करीब हो चुका है और जिमीदार बड़े परेशान ने। तो अज एक साढ़े नाल बहुत ही अच्छा तो जड़ा जाती तजर्बा रखता है वो जिमीदार मौजूद है। तो इहदे नाल गल करांगे और उम्मीद करांगे कि तुसी इन्हां दे जिहड़े अजमाए फार्मूले ने वो इस्तेमाल करके कम पानी के इस्तेमाल नाल तुसी कम से कम 75 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हो। तो आइए गल करने और उम्मीद करने कि तुहानू वीडियो पसंद आएगी और तुहानू बड़ा फायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब की हाल चाल ने, ठीक हो? अल्लाह ताला दा शुक्र। चौधरी साहब सब तो पहले तुसी मुख्तसर जिहा साडे नाज़रीन अपना तारफ करा दिओ। जी आबिद हुसैन मेरा नाम है जी, ते मोल फैमिली नाल मेरा तल्लक है। मौजा हरियाणा सो तहसील कबीरवाला ते जिला खानेवाल। अच्छा चौधरी साहब, तुसी अल्लाह के हुक्म नाल बहुत अच्छी काश्तकारी कर रहे हो। हाँ जी। तुसी अपने इलाके दे विच मशहूर हो कि तुसी जिहड़ा है अगे तशरीफ लाओ थोड़ी जी, क्योंकि असीं नाल नाल तुहाडी फसल भी देखनी है। हाँ जी हाँ जी। तुसी माशाअल्लाह दांज काश्त कीते है, ते सब तो पहले तुसी ये दसो कि दांज दियां किहड़ियां इकसाम ने जिहड़ियां जिमीदारां नूं ज़्यादा तौर ते काश्त करनियां चाहीदियां ने? बुनियादी तौर ते तां वेखो जी 1509 इस वक्त कामयाब जा रही है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਨਾਤ ਹੀ ਗੱਡੀਂਦੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 1509 ਨੂੰ ਗੱਡੀਏ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 80 ਤੋਂ 85 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ तो 70 ਤੋਂ 75 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਔਸਤੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। माशाअल्लाह। ਹਾਂਜੀ अच्छा चौधरी साहब, सब तो पहले तुसी ये दसो कि जिस वक्त असी धान की पनीरी काश्त करनी है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो कैसा रकबा होना चाहिए और एक एकड़ वास्ते सानू कितना बीज जड़ा इस्तेमाल करना चाहिए? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਮਰਲਾ 3.5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਪਾਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈ 4 ਕਿਲੋ ਫੀ ਮਰਲਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗਾਈ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾਜ਼ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਸਤ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵੀ 3.5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਲੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਫੀ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਸੀ, ਨਾ ਵੱਧਸੀ ਨਾ ਖੁੱਟਸੀ, ਬਲਕਿ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ 10-20 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਸੀ। अच्छा चौधरी साहब, जिहड़ी तुसी ये वैरायटी दस रहे हो इनू किस मौसम में यानी कि बतौर बीज इस्तेमाल काश्त करना चाहिए कि वो फिर किन्ने दिन तैयार होंदी है, तो फिर शिफ्ट किन्ने दिन करना चाहिए अगे? हाँ खेत बड़ा दे अच्छा अंदर। सवाल है ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਸਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਬੀਜਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ 15 ਏਕੜ ਹੈ, 5 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ 1 ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਜਾ ਉਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਲਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀ ਏਕੜ औसत पैदावार वो पूरी नहीं आ सकती। अच्छा चौधरी साहब, ये भी तुसी दस दिओ कि जिस वक्त असीं इहनूं मुंतकिल करना है हाँ जी, 1 एकड़ दे विच जदों असीं लाना है वो 1 बूटा लाना चाहिए, 2 लाने चाहिए ने, 4 लाने चाहिए ने? सही जर्मीनेशन जिहड़ी होवे, मतलब सही पैदावार असीं लै सकीए, किन्ने बूटे लाने चाहिए ने? बुनियादी तौर ते जेड़ा 1509 है ना जी, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ advance ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਦੇ 2 ਤੀਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब फुट ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। अच्छा ਇਹ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਇੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, हाँ जी ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਤੇ 2 6 ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ 4 8 ਐਂਗਲ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 4 ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 4 ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 4 ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮ। ਇਹਨੇ ਬੂਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜਾ ਬੂਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा चौधरी साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੇਤ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨੇ ਹਲ ਚਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਤਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ 2 ਸੀਮਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਵੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਟੁੱਬੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਬੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਥੱਲੇ ਲੀਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੀਵਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹਲ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਬੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹਤਾਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਥੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਰਕਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਰੇ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਓ, ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦਿਓ, ਸਪਰੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਨ ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਡੇਲੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟਿਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਿਗੇ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1509 ਕਾਸ਼ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ हैं, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਤਲਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵਿਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੂਟਾ ਜੜ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਲੰਬੀ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਰ ਬਸੋ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈ ਸੋ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਟਿਲਰਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੀ ਏਕੜ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸਾਇਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਣ, ਦਾਣ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਦਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? यानी कि मुंतकिली तो लैके कटाई तक हाँ जी, ये मैक्सिमम 90 डेज। ठीक है। ए साड़ी है यानी आज है वीडियो शूट हो रही थोड़ी 9 अगस्त ਨੂੰ। ठीक है। हाँ जी। और ये साड़ा है तकरीबन 28 जुलाई दी काश्त है। ठीक है। 11 दिन ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ। ठीक है। और 28 अक्तूबर ਨੂੰ इंशाअल्लाह ताला ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, यानी 90 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ठीक है। अच्छा चोई साहब, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਸਬਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਨੋਈਅਤ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਏ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੱਲਾ ਬੋਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਬੋਰੀ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਬੋਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਬੋਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੋਜ਼ੈਰ ਨਾਰਮਲ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 24-2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰ ਟੇਪ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਬਤਦਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ 1000-1100 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆ ਨੂੰ ਫੀ ਬੋਰੀ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟਿਲਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗੂਫ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁੰਜਰ ਲੱਗੇਗੀ। 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟੇਗੀ ਨਾ ਨਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਸਟ ਪਰਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਖੁਰਾਕ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਰ ਵਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੰਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਪੀਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਪੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਫੈਦ ਉਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੀ ਅਕਸਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 20 ਦਿਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟੇਪ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਟੇਪ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀ ਏਕੜ 1 ਲੀਟਰ ਕਲੋਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਮਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਨੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੋਰਰ ਸੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫੈਦ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾਂਜ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਟਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੰਬਾਈ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ? ਸਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਗੋਭ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ 51-52 ਦਿਨ ਦਾ 53 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ 55 ਦਿਨ ਦਾ, 52 ਦਿਨ ਦਾ, 53 ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਗਿਆ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਤਨਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 3 ਵਿਗਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਗੱਟੂ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਬੋਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਤੋਂ 10 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਖਾਦ ਦੇਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਵੀ ਫਲੱਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਫਰ ਆਪਣਾ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਅੰਗਲ 4 ਅੰਗਲ 5 ਅੰਗਲ ਜਾਂ 1 ਗੇਟ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਦੂਦ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਲਫਰ 2 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 75 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 1509 ਦੀ ਔਸਤ, ਔਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਲੱਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਉਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਯਸਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਫਸਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਆਰੇ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ? ਸਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਣ 2 ਮਣ 3 ਮਣ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ ਦਾਨ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਰ ਵਕਤ, ਚूंकि ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਅਲਬત્ਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ 1 ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲ ਵੀਗਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਟਵਾਈ ਕਰਾ ਲਵੇ, ताकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਚੋਬਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਟਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਚੌਧਰੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।